her kings are born. From woman, woman is born, and without woman, there will be no one at all. O Nanak, only the true friend is without a woman. So this was the importance of women given in the Sikh tradition long ago. And still it continues the status of women. And here we are, the feminists all over the world gathered here to come on one platform and create a positive and peaceful environment for the welfare of all. Sarvat da Bhala. Peace on the earth is made possible, where human beings, including all, women they progress equally, where developmental goals are in consonance with the professional and business goals, where SDGs are promoted, and most importantly, where the mind is free to grow. And here the tagline is, together we thrive, increasing love, prosperity, and peace on earth. This is an International Women's Day 2023 Certificate of Participation. मंच पे विराजित बंगला साहिब गुरुद्वारा से सरदार रणजीत सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह जी, अमेरिका से आए ओमिना जी और सभी जगह से आए हुए अतिथिगण, आज हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदुस्तान में
हर दिन वुमेन्स डे है। हम सबको ये याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान की संस्कृति में जितने भी 10 गुरु माँ से पैदा हुए हैं, जितने भी भगवान हैं वो माँ से पैदा हुए हैं। और जब हम 10 गुरुओं को याद करते हैं, उनका समर्पण, उनका त्याग याद करते हैं, तो उस त्याग के पीछे किसकी कुर्बानी है, किसका त्याग है? सबसे बड़ा माँ का त्याग है। और जब हम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हैं और नतमस्तक होते हैं गुरु के चरणों में, तो गुरु को याद करते करते हमें माँ ही याद आती है, क्योंकि जब हम नतमस्तक होते हैं तो हमारा सिर कहाँ लगता है? धरती को लगता है, और धरती को भी माँ कहा जाता है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में माँ या वुमेन्स का ब्यूटीफुल अर्थ है। माँ जो है उसके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रंग हैं। होली का पर्व हमारे सामने है, और जितने माँ के अंदर कलर्स नजर आते हैं, जितने हमें रिश्ते नजर आते हैं, वो कलर्स अगर हमारे जीवन में उतर जाएं तो सबसे बड़ा वुमेन्स डे मनाना सार्थक होगा। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति में माँ सरस्वती नारी है, माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक नारी है, माँ लक्ष्मी जिनको धन की बहुत आवश्यकता होती है वो भी कौन है? बोले तो नारी है। तो नारी को नमन जब हम करते हैं तो नारी के विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं, नारी के विभिन्न कलर्स हमारे सामने आते हैं। और जब हम अपना गुरु साहब के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था झुकाते हैं, तब भी हमारा क्या है, वो धरती का रंग हमारे माथे में जाता है। तो वो एक नारी का एनर्जी, नारी के अंदर जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी पूरे देश को, पूरे समाज को, नारी घर को स्वर्ग भी बनाती है, नारी घर को नरक भी बनाती है। और नारी जो होती है वो क्या है, सभी रिश्तों को संभालती है। नारी के अनेक रूप है। नारी चाहे तो अपने जीवन को सार्थक कर सकती है, और नारी ने ही समाज को बहुत कुछ दिया है। 10 गुरुओं को जो नारी ने दिया है, 10 गुरुओं के चरणों में जब हम नमस्कार करते हैं तो उस नारी को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो सब मिलकर दोनों हाथ ऊपर करके, जब दोनों हाथ हम ऊपर करते हैं तो पूरा समर्पण का भाव नारी के प्रति आता है, 10 गुरुओं के प्रति आता है। तो दोनों हाथ सब लोग ऊपर करके वाहेगुरु जी का खालसा, अच्छी तरह से बोलो, नो कंजूसी, वाहेगुरु जी का खालसा। मंच पे बैठे हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग बंगला साहब, हेड ग्रंथी साहब, भाई साहब, भाई रणजीत सिंह जी ने आप जी को अपने विचार साझे किए। बहुत ही वधिया गल्लां मेरे तो आने तो पहले हुए जिहड़े भी मंच पे बैठे हुए सत्कारयोग जिन्हें भी श्रोते सन, उन्होंने इस्त्री जाति को बहुत ही उच्चे पद्धर से उसकी उस्तत करके, अज मोटिवेशनल करके ते दसिया कि किस तरह एक औरत जिहड़ी है वो किन्ने उच्चे पद्धर पे बहुत कुछ कर सकती है। सो उस तो पहले मैं एक छोटी जी गल जरूर कहांगी। साडे विच जिहड़ियां 2 संस्थावां ने मिल करके एक बहुत ही उच्चा उपराला जिहड़ा कीता है। आज हिंदुस्तान दे विच आके फॉरनर्स ने, डॉक्टर पॉल जी ने, और उन्होंने जिहड़ा इत्थे लैके आण दा भाई साहब भाई सतपाल सिंह जी का उपराला जिहड़ा है, ये हर साल इत्थे
ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਵੀ ਇਹ 45 ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 15 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੂਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ USA ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਨਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਸ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ US ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਪਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 8 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਰਚ 4 ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੌਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1903 1904 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ, ਵੂਮਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਬਈ ਵੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੂਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੂਮਨਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੂਮਨਸ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਲਮੋਸਟ 45 ਇਅਰਸ ਵੂਮਨਸ ਕੈਂਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੱਤਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਵੂਮਨਸ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੂਮਨਸ ਕੈਂਪ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਵੂਮਨਸ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ, ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਬਈ ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਕੌਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। तो इस से ये मतलब खाली वुमन एजुकेशन वुमन आसे ही नहीं है, पूरे फैमिली आसे, पूरी कम्यूनिटी आसे, पूरी सोसाइटी आसे है। तो साडा यही मैसेज है, साडी यही बेनती है, साडी यही हंबल रिक्वेस्ट है जिन्नियां भी संस्थावां ने और वो सारे मतलब इस उत्ते ध्यान देन। बाकी भी काफ़ी कुछ जड़ा है काफ़ी मतलब ध्यान देने की गल है, बट एजुकेशन नंबर 1 होना चाहिए। सब दे लिस्ट उत्ते नंबर 1 एजुकेशन होना चाहिए। सो मेरा ये समझना है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 32 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫॉर ਵੂਮਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਿਮਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ 'ਚ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਦਰ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਲੈ ਲਓ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਜੇ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? My name is Sat Hanuman Singh Khalsa. From USA. I came from USA, yes. ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ? I was inspired by the fact that the young women who came were very inspired, and I believe that they will go out and tell more women that they have the power to be all they can be. And it was a very moving a program put on by Dr. Paula and by Sabsatpal Singh, and all the women who came from India and from America and Russia. They brought their experiences, their wisdom, and their skills to motivate these young ladies who were here. And it's just the beginning. It's going to go a long way. Yeah. ਸਰ ਤੁਸੀਂ US 'ਚ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Empowerment in America, or what? I'm working with Baisap Paul Singh and probably with Dr. Paula in the future. But right now I'm here, and I have 3 granddaughters and 2 wonderful daughters and a
wonderful wife and I'm retired. So I'm open to doing whatever I can do to help in this program. Yes. ਸਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Listen to the teachings of Guru Nanak Dev Ji and follow them. And because we're missing out, you know, the beginning of the program today was Raman Preetkar, Raman playing a rabab. That to me was listening to her sing. That shows you the potential that, you know, you can be. We are saying that men and women are equal in our faith, in the Sikhi. Well, these young women have the potential, at least the Sikh women that came, the young girls, they have the potential to fulfill those teachings. Because as a person who wasn't born Sikh, but adopted Sikh 50 years ago, I've seen a lot of things over, you know, in Canada and the US and here in India. And when I see someone like Raman Kaur persevere, put dastar on, you know, be committed to the Guru's teachings and do it by singing the way Guru Nanak sang to God, that's the future. We have to do that, because otherwise we're really not living as true Sikhs, and we have to do that. We can't just say one thing and do another. We have to really, you know, the men that were here hopefully are really supporting the women to be more than just someone who makes chapati, you know, and food for langar, but actually is sitting behind Guru Sahib, sitting there in seva, doing all the things. Because if Guru Amar Das Ji was alive, that's what he would want, right? So he's alive, right? He is alive, so we should do it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 'ਤੇ? ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੂਮੈਨਸ ਲਈ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਥੀਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਮੁਝੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਨੀ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੂਮਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਔਰ ਮਦਰਸ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਆਫਕੋਰਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਵੂਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ US ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜੋ ट्रेनिंग में ले सकती हैं जो उन्होंने बाद हेल्प करे। और हमारे भाई साहब सतपाल सिंह जी और जो भी हमारे पूरे यहाँ पर आए हुए थे सब, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा एम्पावर किया और प्रिंसिपल जी का तो ख़ास थैंक्स देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारा कार्यक्रम अपने अंदर एक बहुत विशेष था और सभी ने इसके लिए ख़ास मैसेज लिया और अपने अंदर फिर से वो शक्ति भरी, ऐसा मैं समझती हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैम संगत को? जी, मेरे मन में तो यही आ रहा है कि हम सभी जो परमात्मा की क्रिएशन है,
हम सभी के अंदर पहले से डिविनिटी है, पहले से शक्तियाँ भरी हुई हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो उसको अपने अंदर से फिर से पहचानने की। तो मैंने एक जो फार्मूला शेयर किया था ABCD वाला, वो शेयर करना चाहूँगी, जिसको मैं कहती हूँ SSS, सिंपल स्पिरिचुअल स्टेप्स। सबसे बड़ी बात है A मीन्स अवेयरनेस। हमें अपने आप की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं, कौन सी शक्ति है हमारे बीच में। जब हम अपने भीतर वो आत्मिक शक्ति को पहचान जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करना जीवन में और एक्सेप्ट करना। फिर B मीन्स अपनी लाइफ में हम पॉजिटिव रहें। बातें तो आती रहेंगी, स्ट्रेस नहीं ले, लेकिन अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते तो आगे बढ़ते जाते। C मीन्स चीयरफुलनेस और कंसंट्रेशन। और कोई ऐसी बात लाइफ में आ जाती जो नेगेटिव है, उसको कैंसिल कर दो, उसको माइंड में ले ही नहीं, उससे सोचे नहीं ज़्यादा। और D का मतलब है डिटर्मिनेशन और डिलीट। तो हम हमारे जीवन में देखते हैं कि अगर हम छोटी छोटी बातों को, खासकर सुबह, जैसे मैंने गुरुवाणी का भी कहा, वाहे गुरु शब्द का कहा कि उसमें इतनी शक्ति है, तो इसी प्रकार अगर सुबह उठ के ही हम उसका ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी शक्तियाँ आती हैं। और सही मायने में एवरी डे इज़ अ इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि वुमेन का मतलब ही है कि भीतर के अंदर जो एनर्जी है, वंडरफुल एनर्जी, उसको पहचानना और अपने जीवन में उसको लेकर आगे बढ़ते जाना। तो इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप आए और सबके साथ सहयोग दिया आपने सबको, और सबका सहयोग मिला। थैंक यू सो मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਈ ਮੈਮ। Hello, I'm so thrilled to be here. ਮੈਮ ਯੂਰ ਨੇਮ? I'm Dr. Paula Fellingham. How far back do you want to go? So I was born in Los Angeles, and I am so blessed to be able to be an entrepreneur and a speaker, and then I started a wonderful network of women many years ago. I've started the Women's Information Network, that's the WIN, the Women of the Middle East Network, and that's WOMEN, women, and now WIN Women, and now we just started a beautiful global alliance for women empowerment. So I have a doctorate in human relations. I've written 8 books, and I'm very blessed to have received awards from the last 3 presidents of the United States for my global work. And I have co-presented over 400 live events in 152 nations. ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ US 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ? Well, some of my 8 books are for women to help them, but in the US, what I've done is many, many events. I have written my books and I teach. Every day I'm teaching on Zoom. I'm teaching and helping women with what I call total life excellence, teaching them how to create a level of excellence in every area of their lives. So mentally, physically, emotionally, socially, spiritually, financially, and in all their relationships. And that's all there is. There's 7 parts of anyone's life. So I've either written a book or have a course on all those, and I teach every day. It's what I do. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? I love India. This is my 7th time here. I've put on events from Bangalore and Hyderabad and Mumbai and here in Delhi, and then up with Dr. Binny Serene in Mount Abu, and I love India. I love the women here. There are more than 600 million women, so it's a great place for me to be. Also, I love the spirit here, and I love the people who are here that are of the same, have my same passion, that they want to empower women. And do you want me to tell about some of those, or should we just keep moving on? I'm happy to tell about the people with whom I'm working. All right, we'll just keep going. And I forgot to say, I have 8 children. They're grown.
25 grandchildren. So I have been very busy doing that too, raising a wonderful family. मैम आज आप संगत को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया उसके रिगार्डिंग? That we are so much more alike than we are different. That we believe in the same God. That we believe in love and peace and harmony and integrity and all the beautiful things. And I love the Sikhs. I love what they believe. And they strengthen my beliefs because they validate exactly what I believe. And we're all children of God, the same God, one God. And it's so thrilling to me to know that there are millions of people who believe just like I do, and they're called Sikhs. And I'm a Christian, and we honor each other and love each other for our beliefs and for our the things that make that we are alike, and also our differences. Yes. Thank you so much, ma'am. You're so welcome. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਡੇ, ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 95% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹ US ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ। हाँ जी, बहुत अच्छा इवेंट होया अज। अमेरिका तो मैनू अप्रोच किया गया सी, मैं किसी दे ते प्रधान साहब नाल गल खोल के, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर साहब कालों साहब जी जो थे, उन्होंने कहा जी ठीक है सानू प्रोग्राम करना चाहिए। तो उन्होंने प्रोग्राम को वधिया तरीके नाल करन वास्ते ड्यूटियां लगातियां स्टाफ दियां, ते अज बहुत वधिया इवेंट होया। जिस अमेरिका तो ते होर देशों तो स्पीकर आए, तो इंडिया तो भी बहुत सारे सिखिज़म के उत्ते भी बोलिया, सिख धर्म बारे, सिख धर्म इंपावरमेंट बारे, वूमेंस के राइट्स बारे की गल की गई है। गुरु नानक देव जी ने किवें सानू जिहड़ा हैगा सिख उस वेले जिहड़ी औरतां दी दुर्दशा सी उसनूं सुधारन वास्ते जिवें उपराले कीते, ते संगतां नूं दस्सिया कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान दे महावाक अनुसार अज उन्होंने सारा इवेंट किया है। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? देखो जी, मैं दिल्ली गुरद्वारा कमेटी का एक एम्पलॉय होने के नाते मैनू तो जो भी कोई ड्यूटी लगती है तो आप जो प्रबंध करने वास्ते करने वो करते हैं। तो उस दे विच साडे कोल वूमेंस दे वास्ते साडे गुरद्वारा कमेटी दे विच बड़ी अच्छा सहूलतां दित्तियां जा रही ने। जिहड़ी कल्ली वूमेन आंदी है तो उसनूं रूम दित्ता जाता है, उन्होंने वेट नहीं करना पैंदा कि तेरे बाहरों आते हैं कोई भी यात्री। तो ਉਹਦੇ 'ਚ रूल रखा होया है कि वूमेंस ਜਾਂ परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? संगत देखो, संगत के विचार देखो, मैं किसी को गाइड तो नहीं कर सकता, पर संगत अपने आप दे विच उन्होंने पता अज सारे पढ़ लिख रहे हैं। दुनिया के जड़ा वूमेंस जड़ियाँ हैगियां वो ज़्यादा जॉब भी कर रही हैं, वर्किंग दे विच हैगियां ने, सारे काम कर रहे हैं, सारिਆਂ ਦਾ प्रबंध वधिया हो रहा है। सारे वूमेंस अपने आप तरक्की कर रही है। इस उसकी तरक्की दे विच ही साडे समाज की, साडे देश की तरक्की है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ? जी हाँ, मैं चाहांगा कि प्रोग्राम होण, दिल्ली गुरद्वारा कमेटी इस तरह के वधिया प्रोग्राम करे, तो असी जो भी वो योगदान पावांगे जिवें गुरद्वारा कमेटी तो हुक्म होएगा, जो ड्यूटी लगेगी असी उस तरह करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद साडा भुपिंदर जी, थैंक यू। हेलो, आज हम माता सुंदरी कॉलेज में हैं, बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। आज वुमेंस डे पे जो प्रोग्राम हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि बच्चों को आज कैसा लगा और बच्चे इसके बारे में क्या कहते हैं। हेलो बेटा। हेलो, क्या नाम है आपका? आशीष कौर। आशीष जी, आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में? थर्ड ईयर। ओके, तो आज आपको वुमेंस डे पे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ऑडी में, सो आई रियली एंजॉयड इट। ओके, तो आज आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला? लाइक मुझे रिलीजियस बातें तो बहुत ही ज़्यादा पता चली डेफिनेटली बिगनिंग में, एंड उसके बाद लाइक जो अपॉर्चुनिटी दी थी उन्हें इंटर्नशिप की, मुझे उसका भी चांस मिला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मैंने ये अटेंड किया। तो आप अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैसेज कि दे शुड फॉलो द रिलीजियस पाथ, एंड साथ में दे शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे गेट, सो दैट उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हेल्प हो एंड पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प हो। आप चाहेंगे आगे ऐसे आपको और मौके मिलें? ये जो वुमेंस डे है देखने के लिए आप क्या करना चाहेंगे इसके लिए? सिंस आई एम द कॉलेज प्रेसिडेंट, सो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं ऐसे और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करूँ, आज जैसे हुए वैसे ही, और ताकि जो बच्चे आज नहीं आ पाए बाय एनी रीज़न उनको आगे चांस मिले इसका। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू।